मैं सब तो पहले ही मेरे तो पहला मेरे वीर बोल के गए आ, इन्हों ने मैं वर्ड जैनोसाइड नहीं वरतदा, ये मैं दसदा, मैं वर्ड घलूघारा ही वरतदा। इन्हों ने ये बहुत परस्पैक्टिव दिते आ, काफ़ी गल्लां क्लीयर हो गई। मेरे को समय की बहुत ज़्यादा घाट आ, मैं कुछ क नुकतियां ते ही गल करांगा। जिहड़ी पहली गल सी कि मैं वर्ड जैनोसाइड नहीं वरतदा, मैं वर्ड घलूघारा वरतदा, क्योंकि घलूघारा सिख ट्रैडिशन का वर्ड आ। तो मेरा ये मनना है टर्मिनोलॉजी ते जिन्ना मैं मतलब काम किया है कि जिहड़े तुहाडे स्रोत चों, तुहाडे ट्रैडिशन चों, तुहाडे धार्मिक जिहड़ा ट्रैडिशन हैगा शब्द उहदे चों ही आने चाहिए आ। मैनू महान फिलासफर हैडेगर याद आउंदा है। उहदियां जे तुसीं किताबां देखदे हो ना, ये वीर जी मतलब ये ज़्यादा दस सकते हो, जो तुम किताबां देखते किताबां प्रिंट हुई उन्होंने ते प्रिंटिंग दे विच की आ कि जिहड़ा प्रिंट किया ना वो कुछ खास शब्द आ उन्होंने उपर काटे लगे वे आ, प्रिंट दे विच काटा लगा प्रिंट आ। हुण इहदा अर्थ की आ? इहदा अर्थ ये आ कि ये शब्द मैं अणसरदे नूं वरत रहा, ये सही शब्द नहीं गा। मेरी जिहड़ी स्थिति आ, मानसिक स्थिति आ, जां जिहड़ी चीज़ नूं मैं दसना चाहुंदा ये उहनूं पूरा रिप्रजेंट नहीं करता, मैं अणसरदे नूं वरत रहा। इस करके मेरे ख्याल च अणसरदे नूं जैनोसाइड वर्ड जिहड़ा हैगा वो साडी एक अणसर दी लोड़ आ, जां जदों असीं ग्लोबल कंटैक्ट च देखदे उदों साडी लोड़ आ। अदरवाइज़ साडे वास्ते जिहड़ा सही शब्द हैगा वो घलूघारा ही आ। मैनूं महबूब साहब दीयां वो लाइनां याद आउंदियां, बेपत होइयां कौमां दे घर, दूर फरेबी धरते, बदनसीब पैरां दे हेठां, खाक विशैली करके, मूँह जोर समाना कौमे, मेट सकेगा तैनूं, अपनी पत पछाण लवेंगे, लड़ माही दा फड़ के। एक बहुत जर्मन का मतलब जिहदे ते जर्मन मान करदे आ वो पोएट आ होल्डरलिन। हैडेगर उहदा बहुत फैन आ। ट्रैजडी बारे या टैरीबल कंडीशन बारे उहदी एक बहुत मशहूर पोएम आ। वो कहंदा बट इट इज़ अवर फेट टू हैव नो प्लेस टू रेस्ट, एज सफरिंग मॉर्टल्स ब्लाइंडली फॉल एंड वैनिश फ्रॉम वन आवर टू द नेक्स्ट, like water falling from cliff to cliff, downward for years to uncertainty। ये बहुत मतलब उन्हें ट्रैजिक जिहड़ियां कंडीशन उन्हां बारे लिखिया। पर साडे जिहड़े वड्डे पोएट आ उन्होंने इहनूं किवें बयान किया भी प्रॉब्लम है की आ, जिन्हां च सब तो पहला रिस्पॉन्स जिहड़ा श्री दरबार साहब ते हमले तो बाद अफजल हसन रंधावा जी दा, तो उदों बाद जिहड़ा चना दी रात प्रोफैसर हरिंदर सिंह महबूब आ वो इन्हां नूं की कहिंदे आ, वो कहिंदे आ 5 सदियां दा वैर आ। अफजल हसन रंधावा 5 सदियां दा वैर कहिंदे आ, महबूब साहब उहनूं 3 सदियां दा जिहड़ा हैगा चुक कीते असमान ने लिखे जिहड़ियां लास्ट वालियां कवितां मैं। ये साडा जदों असीं साडा धर्म शुरू होया उदों तो ही साडे नाल वैर शुरू हो गया हैगा, ते ओह इहनूं इस तरीके नाल साडे पोएट लैंदे आ। पर मैनूं खास कर इत्थे जिहड़ा याद आ रहा है, जिस किस्म का वीर जी ने भी टॉर्चर बयान किया भी कौमां ने की कुछ पिया है। नवतेज भारती मेरे फेवरेट कवियां चों नहीं गा, पर कुछ हर चीज़ां जिहड़ियां हैगियां कुछ उहदा कोई सलैक्टड चीज़ तुहाडे काम दी हुंदी आ जां उहदा बिंब काम दा हुंदा है। नवतेज भारती ने हिरन दा बरतांत एक कविता लिखी, ਉਹਦੀ कहानी मैं तुहानूं दसदा की आ। वो कहंदा भी सीता ने हिंदुआं दे अवतार रामचंद्र नूं कहा भी मेरे खाण नूं कुछ लियाओ ते शिकार ते जाओ। हिरन दा बरतांत उहदी कविता लीला च। ਉਹ ना जंगल च जांदा, उत्थे एक बहुत ज़्यादा सोहना हिरन हुंदा है, ते ਉਹ हिरन नूं देख के बहुत दूर हुंदा, उदों ਉਹਨੂੰ पूरा क्लीयरली नहीं दिसदा, वो देख के ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ तीर छड्डदा है। तो हिरन जिहड़ा हैगा उहदे मतलब हिरन का तुहानूं पता हैगा भी उहदी डैथ किन्नी टैरीबल हुंदी, वो बुड़कदा किवें तड़फदा है। हिरन तड़फ के बुड़क के जिहड़ा हैगा ना हरा कचूरो नवतेज भारती कहंदा घाह है उहदे उपर डिग पैंदा है। जदों उहनूं रामचंद्र उहनूं चक्कण आउंदे आ ते उहदे नेड़े आ जांदे भी मैं आपदा शिकार मारिया चक लियावां, उहदियां जिहड़ियां ना
ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਕੁ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਕੁ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਚੂਰ ਘਾਹ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਟਿਪ 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 ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਬਿਆਨੀ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਤੜਫਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਤੜਫਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਵਤਾਰ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਥੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲਾ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਪੋਇਮ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥੀਸਿਸ ਜਾਂ ਐਪਿਕ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ, ਘੋੜਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾੜਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਆਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਸ ਫਰੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਪਰਸਨ ਫਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਣ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ 1966 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। 1966 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਝਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ 65 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। H.G. ਅਰਬਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਸਕਾਲਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ H.B. ਅਰਬਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ ਰਿੜਕ ਦੀ ਜੀਭ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ ਰਿੜਕ ਦੀ ਜੀਭ ਨੇ ਘੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭੋਲੇ ਨੀਂਗਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਪਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਸਹਿਜ ਰਚੋ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਉਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਆ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਆ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀਇਜ਼ਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆ ਤੇ ਬਗਲ 'ਚ ਛੁਰੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਗਲ 'ਚ ਛੁਰੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲੋਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਡਲ ਬਣਾਏ ਵੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਗੋਰ ਆ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਆ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਆ, ਉਹ ਆਈਡਲ ਕੀ ਆ? ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਲੈਕਟਡ ਵਾਲੀਅਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੇ 9 ਵਾਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਸਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ 8ਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਵਾਲੀਅਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਵੀ ਤੋੜੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਰਿਵਿਊ 'ਚ 1911 'ਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰਮੰਦਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਬਲਾਈਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤਾ। ਹੋਰ ਇਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਆਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰਸਟੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਯੁਗਮਟ ਬੌਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਆ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਾ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਕੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਸੋਵਰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਜੋਇਸ ਪੈਟੀਗਰਿਊ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਨਰੈਸਟ, ਉਹ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ, ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਐਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਐਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਉਂ ਨਾ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁਗਲ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੂਕੋ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ 70 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਛਪਾਉਣਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਦੋਂ ਉਸਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪੈਂਗੁਇਨ ਨੇ ਛਾਪੀ ਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਈਟਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ ਆ ਇੰਦਰਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਆ ਜਾਂ ਜੀਨੀਅਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆਪਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ। ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰ, ਆਰਾਮ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏਂਗੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਚੀਕ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ 1984 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਈ ਆ, ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਵੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਤ ਘੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਥੈਂਟਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ।
ਆਹ ਅਸਲ ਫਾਈਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਆ, ਜੋ ਸੁੱਚੀ ਯਾਦ, ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਕਲਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੁੱਚੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਰਸ 'ਚ, ਅਦਰ ਰਾਈਟਰਸ 'ਚ, ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1870-80 ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਗਬੀ ਅਰਬਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਆ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ 1870-80 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ RN ਟਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਰਨੈਸਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ, ਮੈਕਲਿਓਡ, ਟਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫਾਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਉਹੀ ਫਾਰਮੈਟ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਜਸਵੰਤ ਖੜਕਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਆਪਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾੜਕੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਤਾ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਦੇਵਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਿਪਿਊਟਡ ਰਾਈਟਰ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ
KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਦੇਵਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ KPS ਗਿੱਲ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਤੈਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। KPS ਗਿੱਲ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਸਿਮੀਲਰ ਚੱਲਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਹ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਮ ਛੱਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। 1975 ਜਾਂ 78 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਗਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਫਾਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬ ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਣਛਪੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਜੋਸਨ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਕਲੋਡੀਅਨ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਪਤਾ ਕੀ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੋਰਗੋਟਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਰਿਆ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿਆਂ। ਕਦੇ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਰਡ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਵਰਡ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਆਪਦੇ ਗਲ ਲਾਈ, ਤੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕਤਲਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਲਕਾਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ। दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर झुलेंगे शीस पर बड़ी करेगी मौज। इन्हां शब्दां नाल आप सब दा धन्नवादी हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।